ए कहानीटे हेउची बहुत दिनर पुरुणा। गोटे गाँव में रघु बोली जड़े गरीब कृषकटे रहुथिला। आउ रघुर पड़ोसी रे रहुथिला राजू। रघु आउ राजू दुई जण बहुत परिश्रमी मध्य थिले। से दुई जनक पाखरे परस्परंकर समान जमी थिला। से दुई जण निज निज क्षेत्र बहुत परिश्रम मध्य करुथिले। जेते परिश्रम कले मध्य रघु सबुबेले गोटे कथा भाबुथिला, अरे मोर क्षेत्र सबुबेले अल्प फसल कौन पाई होउछि? मु भी तो राजू भली मो क्षेत्र बहुत परिश्रम करुछि, हेले मो फसल राजू ठारू सबुबेले कम ही होउछि। रघु सबुबेले एई कथा चिंता करी राजू उपरे बहुत ईर्षा करुथिला। गोटे दिन राजू तार क्षेत्र कूअटे खोलिला। सी अल्प खोलिबा मात्रे ता कूअरे पानी लागिगला। क्षेत्र राजूर पानीर सुविधा जोगु राजूर क्षेत्र बहुत सुंदर फसल हेबाकू लागिला। ए सबु घटना को देखी रघु कहिला, मु भी जाउछि, मो क्षेत्र गोटे कूओ खोलिदेबी, जेउथि पई मोर भी फसल दिगुणा हे जिवो। तापरे रघु ता क्षेत्र कूओ खोलिबा लागि बाहरिला। आउ बहुत गभीर मात्रा रे खोलिले मध्य सेथिरु जमा भी पानी बाहरिला नहीं। ए सबु को देखी रघु को बहुत खराब लागिला। आउ से मने मने चिंता कला, मो सहित एमिति कौन पाई होउछि? लागुछि मो भाग्यटा ही खराब। कूओ खोलिबारे सबुतक टंका मोर नष्ट होई गला। आउ जेतेबेले भी जहा गोटे भल काम करिबाकू जाउछि ताहार उल्टा होउछि। एई कथा को भाबी भाबी रघु ता घर को चली गला। जेतेबेले से जाई ता घरे पहुंचिला ता स्त्री गौरी ताकू कहिला, ए कोन हैला? तमे एते चिंतित कोन पई जणा पड़छ? तमे बा कूओ खोलिबा लागि जाईथिलो, कोन हैला? तमे कूओ खोलिलो ना नहीं? अरे कौन कहिबी गौरी, आमर तो भाग्य ही खराब। देख आम क्षेत्र एते गभीर खोलिबा मात्रे टोपे भी हेले पानी बाहरलानी। हेले से राजूर कूओ अल्प गभीर थिला, हेले सेथिरे तार पानी लागिगला। हे भगवान, आमे एबे केमिति चलिबा? तमे तो सबुतक धन कूओ खोलारे लगेई दिलो। आमे एबे कोन करिबा? मते लागुछि आमे वर्षा पानी के आशा करी चाष करिबा। आम पाखरे आउ किछि उपाय ही नाही। तमे बिल्कुल ठीक कहिछ गौरी। मु एबे गोटे काम करूछि, जाउछि किछि टंका जमीदारंक पाखरु आनिबी, जोउथिरे आमे आगकू फसल लगेई परिबा। तापरे रघु जमीदार ठारू टंका आनिबा लागि ता घर को चली गला। जमीदार साहब, मते किछि टंकार आवश्यकता थिला। कथा कौन कि मो पाखरे जेतिक धन थिला सेतिक धन को मु कूओ खोलेबारे लगेई देली, हेले कूओरु टोपे भी हेले पानी बाहरलानी। मोर सबुतक टंका नष्ट होई गला, सेथिपई मते किछि टंकार आवश्यकता अछि। अच्छा ठीक अछि, तमको जणा अछि मु किछि भी जिंस पाखरे बंधा न रखिले काहाकू टंकाटे भी दिए नाही। जमीदार साहब, बंधा रखिबा लागि मो पाखरे आउ किछि जिंस ही नाही। आपण गोटे काम करंतु, आपण मोर चाष जमी को आपणक पाखरे बंधा रखि नियंतु, मु आपणक टंका जल्दी फेरई देबी। तापरे जमीदार रघु किछि टंका दियंती, आउ से टंका को आनी रघु घर को फेरी आसिला। एमिति किछि दिन बीती जाए। से दुई जनक क्षेत्र सुंदर फसल बाहरी गला। एथर फसल बहुत भल हेछि, लागुची एथर अमल बहुत भल हेबो, जहा फलरे मु जमीदार सबुतक टंका फेरई देबी। आउ मोर कूओ खोलारे जेतिकी टंका मध्य नष्ट होइतिला सेतिकी मध्य फेरी पाइबी। रघु एमिति मने मने चिंता करी घर को चली गला। अरे आसी गला तमे, कोन हेछि? हम फसल बहुत भल हेछि तो? हाँ गौरी, एथर आम फसल बहुत भल होइछि। जमीदार टंका सुझी सारिला परे आउ भी किछि टंका आम पाखरे बंची जिवो। जा हो, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। आम फसल एथर बहुत भल हेछि। एथर तो हमर दुखर समय दूर होई जिवो। से स्वामी स्त्री दुई जण ए कथा को भाबी बहुत खुशी होई जानती। एमिति पुणी किछि दिन बीती जाए। रघु आउ राजूर फसल बहुत सुंदर होइथाए। फसल पाचिबा पई आउ अल्प दिन बाकी थाए। हठात जोर रे आकाश रे कला मेघ ढांकी दिए। जोर रे पवन और घड़घड़ी सहित वर्षा हेबाकू लागी।
ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପବନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଜୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲା। ହେଲେ ଏପଟରେ ରଘୁ ରାଜୁଠାରୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଫସଲ ଲଗେଇବା ଲାଗି ଜମିଦାରଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲା। ଏପଟରେ ଫସଲର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଯାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲା, ଗୌରୀ, ଆମର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଗୌରୀ, ଆମ କ୍ଷେତ ତ ଏବେ ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇ ଭାସୁଛି। ଆମର ସବୁତକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଜମିଦାରର ଟଙ୍କା ଏଥର କେମିତି ସୁଝିବି। ହେଇଟି, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଦେଖିବ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାଜୁ ରଘୁର ଘର ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ରଘୁ ରାଜୁକୁ ଡାକି କୁହେ, ଆରେ ରାଜୁ ଭାଇ, କେମିତି ଅଛ? ହଁ ରଘୁ ଭାଇ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତମେ କୁହ, ତମେ କେମିତି ଅଛ? କ'ଣ ଆଉ କହିବି ରାଜୁ ଭାଇ, ଗଲାଥର ତ ବର୍ଷାରେ ମୋର ସବୁତକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଜମିଦାର ଠାରୁ କରଜ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଫେରେଇନି। ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ଆରେ ମୋର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ରଘୁ ଭାଇ, ମୋର ବି ଫସଲ ଏଥର ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ବର୍ଷାଟା ସବୁତକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଆମେ ବା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ହଉ ରଘୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଫସଲ ଲଗେଇବି। ଦେଖିବା ଏଥର ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା। ଏତିକି କହିସାରି ରାଜୁ ତାର ଚାଷ ଜମି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜୁର ଯିବା ପରେ ରଘୁ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଆରେ ଯାହା ହଉ, ରାଜୁର ମୋ ଠାରୁ ତ ଅଧିକା କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆରେ ମୋ ଠାରୁ ତ ତାର ଫସଲ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହଉଥିଲା ଆଉ ଏଇଥର ତାର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଏ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି। ରାଜୁର ଫସଲ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର କଥା ଶୁଣି ରଘୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଏତେ ଖୁସି କି କହିଲେ ନ ସରେ। ହେଲେ ଏପଟରେ ରାଜୁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଲଗେଇବା ଲାଗି କ୍ଷେତ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତା କ୍ଷେତରୁ ଗୋଟେ ଧନରତ୍ନ ଭରା ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକଟେ ମିଳିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ଲୋକ ଯାଏ ଆଉ କୁହେ, ଆରେ ରଘୁ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଯୋଉ ରାଜୁ ଭାଇ ନୁହଁ, ତାର ଜମିରୁ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକଟେ ବାହାରିଛି, ଯୋଉଥିରେ ତ ଖାଲି ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ସତରେ ତା ଭାଗ୍ୟ ତ ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ସେ ଲୋକଟିର ମୁହଁରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ରଘୁକୁ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗ ଲାଗେ। ସେ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଏ ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ସେଇମାନଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଧନ ଥାଏ, ହେଲେ ଆମ ଭଳି ଗରିବମାନଙ୍କର ସାଥ କେହି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ହେଇ ଦେଖ, ରାଜୁର ତ ସେ ସିନ୍ଦୁକଟି କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ତା ପାଖରେ ତ ଆଗରୁ ଫସଲ ଲଗେଇବା ଲାଗି ଧନ ଥିଲା, ହେଲେ ପୁଣି ଭଗବାନ ତାକୁ ଧନରତ୍ନ ଭରା ସିନ୍ଦୁକଟିଏ ଦେଲେ। ହେଲେ ଏପଟରେ ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ ଜମିଦାର ଠାରୁ କରଜ ଆଣି ଚାଷ କରିଥିଲି, ସବୁତକ ଫସଲ ମୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ନା ଜମିଦାରର ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ପାରୁଛି, ନା ପୁଣି ଥରେ ଫସଲ ଲଗେଇ ପାରୁଛି। ଆରେ ସେ ଧନରତ୍ନ ଭରା ସିନ୍ଦୁକଟା ତ ରାଜୁ ଠାରୁ ମୋର ଅଧିକା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ହେଲେ ଭଗବାନ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୋଲି ଭାବିଲେନି। ହେଇଟି, କ'ଣ ଏମିତି ଏକାଟିଆ ଗଡ଼ଗଡ଼ ହଉଛ? ତମେ ଜାଣିଛ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ କ୍ଷେତରୁ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକଟେ ବାହାରିଲା। ସେ ସିନ୍ଦୁକରେ ଖାଲି ଧନରତ୍ନ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି, ତମେ ସେ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଆଗରେ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ସିନ୍ଦୁକଟି ଯଦି ଆମ କ୍ଷେତରେ ବାହାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହଁ ଗୌରୀ, ସେ ସିନ୍ଦୁକର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମକୁ ଅଧିକା ଥିଲା। ଏପଟରେ ତ ଆମେ ମୁଠେ ଖଣ୍ଡେ ଭଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଧନ ନାହିଁ, ହେଲେ ସେପଟେ ଦେଖ ରାଜୁକୁ ଧନରତ୍ନ ଭରା ସିନ୍ଦୁକ ମିଳୁଛି, ଯାହାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମକୁ ଥିଲା। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେ କେତେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା କୁହ? ଆମ ପାଖରେ ତ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଫସଲ ଲଗେଇବା ଲାଗି ପଇସା ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ଭାବିଛ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ଭାବିବି ଗୌରୀ, ଆମ ପାଖରେ ତ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏପଟରେ ରାଜୁର କଥା ଭାବି ଭାବି ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟରେ ଆମେ ବା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ରଘୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଚୁପ୍ କରି ବସିଥାଏ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ଋଷି ଯାଉଥିଲେ। ରଘୁକୁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ତାକୁ ପଚାରିଲେ,
କଣ ହେଇଛି ବତ୍ସ୍ୟ? ତମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛ। କହିଲେ କଣ ହେବ ବାବା, ତମେ କଣ ମୋର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିଦବ? ଆରେ ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅସୁବିଧା ଜଣେଇଲେ କଣଟା ବା ହବ? ବତ୍ସ୍ୟ, ତମେ ତମର ଅସୁବିଧାଟା କଣ ମତେ କୁହ। ତାପରେ ରଘୁ ଋଷିଙ୍କ ଆଗରେ ତାର ଅସୁବିଧା ସବୁ ଜଣାଏ। ତାପରେ ସେ ଋଷି ଜଣକ ରଘୁର ମୁହଁରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ବତ୍ସ୍ୟ, ମୁଁ ତମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିଦେବି। ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଏକ ବରଦାନ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ତୁମର ସବୁତକ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ, ଯାହା ମାଗିବ, ତମକୁ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ସତରେ ବାବା, କଣ ଏମିତି ହେଇପାରେ? ତାହେଲେ ବାବା ମତେ ସେ ବରଦାନ ଜଲ୍ଦି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ମୋର ଅସୁବିଧା ପୂରଣ କରିପାରିବି ବାବା। ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଏ ଗାଁର ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୃପା କରି ଆପଣ ମତେ ସେ ବରଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା। ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ବତ୍ସ୍ୟ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ଯଦି ତମେ ସେ ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ସେ ବରଦାନ ଦେବି। ବାବା, ମୁଁ ସେ ବରଦାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ସର୍ତ୍ତ? ତାହେଲେ ଶୁଣ ବତ୍ସ୍ୟ, ତମେ ଯାହାବି ମାଗିବ ତମକୁ ମିଳିବ, ହେଲେ ତମଠାରୁ ତମ ପଡୋଶୀକୁ 2 ଗୁଣା ମିଳିବ। ବାବା, ଏ ଆପଣ ମତେ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ମୋ ପଡୋଶୀକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ମାଗିବି ତାହେଲେ ମୋ ପଡୋଶୀକୁ କଣ ପାଇଁ 2 ଗୁଣା ମିଳିବ, ଯୋଉଟା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତେ ମିଳିବା କଥା? ଏଥର ତମେ ଭାବିନିଅ ବତ୍ସ୍ୟ, ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ବରଦାନ ଅଛି। ଯଦି ତମେ ଏ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ଅଛ ତାହେଲେ କୁହ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ରଘୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ପଡୋଶୀର କଥା ଭାବିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ପୂରଣ କରିପାରିବିନି। ନା ନା, ମତେ ପଡୋଶୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଭାବି ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ମନା କରିଦିଏ ତାହେଲେ ତ ବାବା ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଯିବେ ଆଉ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବେ। ମତେ ତ ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ବରଦାନ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାଉଛି, ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ବାବାଙ୍କୁ ହଁ ମାରିଦେବି। ହଁ ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ବତ୍ସ୍ୟ, ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ତତେ ମିଳିବ। ତଥାସ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଋଷି ଜଣକ ରଘୁକୁ ବରଦାନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏପଟରେ ରଘୁ ଆଉ ଗୌରୀ ସେ ବରଦାନ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ସତରେ ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲା। ତମେ ତ ତମ ଭାଗ୍ୟକୁ ଫାଲତୁଟାରେ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲ। ହେଇ ଦେଖ, ଆମକୁ ବରଦାନ ଦେବା ଲାଗି ସାଧୁ ବାବା ଆସିନଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ଏଥର ତ ଆମର ସବୁତକ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ହଁ ଗୌରୀ, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଏଥର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆରେ ଆମେ ତ ବରଦାନ ପାଇବା ଖୁସିରେ ମାଗିବା ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆଗ ଦେଖ ବରଦାନ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଆରେ ହଁ ଗୌରୀ, ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଗୌରୀ, ଆମ ଫସଲ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଫସଲ ବିଷୟରେ ହିଁ ମାଗୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଏତେ ଫସଲ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଯେମିତି ଗାଁରେ ସେତିକି ଫସଲ କାହାର ନଥିବ। ଏଥର ଦେଖିବା ଗୌରୀ, ଗାଁରେ କାହାର ଫସଲ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମାନେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ବହୁତ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ 2 ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ଲୋକଟିଏ ଯାଉଥିଲା। ସେ ରଘୁକୁ ଦେଖି ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ରଘୁ, ଇଏ ତ ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲା। ଆରେ ତୋର ବି ତ ଫସଲ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମୋର ଫସଲ ଭଲ ହେଇଛି ମାନେ? କଣ ଏଇ ଗାଁରେ ଆଉ କାହାର ମୋ ଠାରୁ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଛି? ଆରେ ଆମ ଗାଁର ରାଜୁ ଭାଇ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କରି ଫସଲ ଦେଖିକରି ଆସିଲି। ତୋ ଫସଲ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ତ 2 ଗୁଣ ଫସଲ ହୋଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଏ କଥା ଭାବି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫସଲ ଏମିତି କେମିତି ବାହାରିଲା? ରଘୁକୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗ ଲାଗେ। ତାପରେ ବାବା ଦେଇଥିବା ବରଦାନ ବିଷୟରେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଗୌରୀ, ଇଏ କେମିତିକା କଥା? ଦେଖ, ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରୁଛେ ହେଲେ ରାଜୁକୁ ଫଳ ମିଳୁଛି। ଦେଖ, ବର ତ ମତେ ମିଳିଥିଲା ହେଲେ ତାକୁ 2 ଗୁଣା ଫସଲ ମିଳିଲା। ମୋ ପାଇଁ ସେ ଆଜି 2 ଗୁଣା ଫସଲ ପାଇଛି। ଇଏ ତ ବହୁତ ଖରାପ କଥା। ବର ପାଇବି ମୁଁ ଆଉ ଫଳ ପାଇବ ସିଏ। ଛାଡ଼, ଆମେ ବା ଆଉ କଣ କରିପାରିବା? ବରଦାନ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଛି ନା। ଆଉ ଦେଖ, ତମେ ରାଜୁ କଥା ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ତମେ ଯାହା ବି ମାଗିବ ତାକୁ 2 ଗୁଣା ମିଳିବ। ଯଦି ତମେ ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବ ତାହେଲେ ଆମର ଭଲ ଦିନ କେବେ ବି ଆସିବନି। ଦେଖ, ମୋ କଥା ମାନ, ତମେ ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଆଉ ଆମ ବିଷୟରେ ଭାବ। ଦେଖିଲ ଆମ ଫସଲ କେତେ
ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇ ଫସଲକୁ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ଜମିଦାର ସବୁତକ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଉପରେ ଆଉ କରଜ ରହିବ ନାହିଁ। ହଁ ଗୌରୀ, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ମତେ ରାଜୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଭାବିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆରେ ବା ଭାଇ ବା, ରାଜୁ ତୁ ତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟୁ। ଆମ ଗାଁରେ ତ ଏମିତିକା ଫସଲ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ସତରେ ତୁ ତ ଚମତ୍କାର କରିଦେଲୁ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ କଣ ଚମତ୍କାର କଲି, ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆରେ ମୁଁ ତ ମୋର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ମୋର ଏମିତିକା ଫସଲ ହେବ ବୋଲି। ରଘୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ସେଇ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଜୋରରେ ରାଗ ତାମତମ ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ନିରାଶ ହୋଇ ବସିଯାଏ। ଆରେ ତମେ ରାଜୁର ଫସଲକୁ ଦେଖି ଏତେ ନିରାଶ କଣ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛ? ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତମକୁ କେତେ ବଡ ବରଦାନ ମିଳିଛି। ସେ ରାଜୁର କଥାକୁ ମନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାଢି ଦିଅ। ଏବେ ଆମ କଥା ଭାବ। ଦେଖିଲ ଆମେ କେମିତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛେ। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଘର ମାଗି ନିଅ। ହଁ ଗୌରୀ, ତମେ ଠିକ କହୁଛ। ମୁଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ମାଗି ନେଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତ ଚମତ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ରାଜୁର ସେ ଛୋଟ ଚାଳ ଘରଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତାର ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୋ ହାଲା ଶୁଣାଯାଏ। ଏମିତି ହୋ ହାଲାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାଜୁ ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଚାଲିଯାଏ। ସେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖେ ତ ତା ଘରଠାରୁ ତା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜୁର ଘର ବହୁତ ବଡ଼, ଆଉ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ରଘୁର ଘର ଆଡ଼କୁ କେହି ଆଖି ଆଡ଼େଇ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆରେ କେହି ବି ତ ମୋ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆଖି ଆଡ଼େଇ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜୁର ଘରକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଆରେ ରାଜୁ, ତୁ ତ ବହୁତ କିସ୍ମତ ବାଲା ରେ। ତୋର ତ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ତୁ ତ ଆମ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇଗଲୁ। ଆରେ ତୋର ତ ଯେତେ ବଡ଼ ମହଲ ପରିକା ଘର, ଆମ ଗାଁରେ ତ ଏମିତିକା ଘର କାହାର ବି ନାହିଁ, ଖାସ କରି ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନୁହେଁ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମୋର ସବୁ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏ ସବୁ ତ ମୋର କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ମୁଁ ଯାହା ବି ମାଗୁଛି ଭଗବାନ ମୋର ଶୀଘ୍ର ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ରଘୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଯାଏ ଆଉ ମନେ ମନେ କୁହେ, କ'ଣ କହିଲୁ ରାଜୁ? ଇଏ ତୋର କର୍ମର ଫଳ? ଇଏ ତୋର କର୍ମର ଫଳ ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋର କୃପା। ମୋରି କୃପା ଯୋଗୁଁ ତତେ ଏସବୁ ମିଳିଛି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ରଘୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌରୀ ରଘୁକୁ କୁହେ, ଶୁଣ, କାଲି ମୋ ଭାଇ ଝିଅର ବାହାଘର, ଆଉ ମତେ ବାହାଘରକୁ ଯିବା ଲାଗି କିଛି ଗହଣା ଦରକାର ଥିଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗୌରୀ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଗହଣା ଦିଅ। ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ସେଇଠାରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ହାରଟିଏ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଏ। ଏପଟରେ ଯେମିତି ରଘୁର ଗୋଟେ ହାର ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି, ସେପଟେ ରାଜୁର ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ହାର ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା। ରାଜୁର ସ୍ତ୍ରୀର ଗୀତାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହାର ଦେଖି ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ଏଇ ଭିଡ଼ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗୌରୀ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଲୋ ଗୀତା, ତୁ ସତରେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋ। ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଦେଖୁନୁ କେତେ ଭଲ ଭଲ ସୁନା ଗହଣା, କେତେ ବଡ଼ ଘର। ସତରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ତ ସେ ଗହଣା ପିନ୍ଧିଲେ ଗୋଟେ ମହାରାଣୀ ପରି ଦିଶିବୁ ଲୋ। ଗୀତାକୁ ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବାର ଦେଖି ଗୌରୀ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଯାଏ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ତା ସ୍ୱାମୀକି କୁହେ, ଏ ସବୁ କ'ଣ ହଉଛି? ଏ ବରଦାନ ଆମକୁ ମିଳିଛି ନା ପଡ଼ୋଶୀକୁ? ତମେ ଜାଣିଛ ଗୀତା ପାଖରେ କେତେ ଯେ ଗହଣା ଆସିଛି? ମୋ ଠାରୁ 2 ଗୁଣା। ଯେତିକି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲ ତାର 2 ଗୁଣା ତାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଗାଁର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ତମ ପାଇଁ ହିଁ ହଉଛି। ଗୌରୀ, ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ? ତମେ ତ ମତେ କହିଥିଲ ଗହଣା ମାଗିବା ଲାଗି। ଦେଖ, ମୁଁ କହିଦଉଛି, ମତେ ଏ ବରଦାନ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଇଏ କେମିତିକା କଥା? ଆମଠାରୁ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀକୁ 2 ଗୁଣା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏ ବରଦାନ ଆମକୁ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ନା ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତମେ ଯୋଉ ଗହଣା ମାଗିଥିଲ ସେ ଗହଣା କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର, ନା ସେ ଗୀତା ପାଖରେ? କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ହଁ ଗୌରୀ, ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ, ବରଦାନ ଆମେ ମାଗୁଛୁ, ହେଲେ ତାକୁ 2 ଗୁଣା ମିଳିଯାଉଛି। ନା, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ହବାକୁ ଜମା ବି ଦେବିନି। ମତେ ଏଥର କିଛି ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ହେଲେ ମୁଁ ସେ ରାଜୁକୁ କିଛି ବି ଦବା ଲାଗି ଦେବିନି। ଖୁସିରେ ବହୁତ ଡେଉଁଛି ନା, ହଉ ଡେଉଁଥାଉ।
ମୋ ଯୋଗୁଁ ଯାହା ସବୁ ତାକୁ ମିଳିଛି ମୁଁ ସେ ସବୁକୁ ଫେରେଇ ନେବି। ଏଥର ଦେଖ ମୁଁ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛି। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତମେ ସେ ସବୁ ଛଡେଇ ଆଣ, ଯେମିତି ସେ ରାଜ ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଟି କଉଡ଼ିଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରହିବ। ହଁ ଗୌରୀ, ମୁଁ ଏବେ ସେଇଆ କରିବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଲସ୍ରେ ପଡ଼େ ନା, ହେଲେ ସେ ରାଜୁର ମୁଁ କେବେ ବି ଲାଭ ହେବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ତମେ ଖାଲି ଏଥର ଦେଖିଯାଅ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଘରେ ଯେତେ ବି ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ଅଛି ସବୁ ଗାୟବ ହେଇଯାଉ। ଆରେ ହେ ଭଗବାନ, ଆରେ ସୁନା ଗହଣା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ଯେତେ ବି ସୁନା ଗହଣା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି। ମୋ ଗହଣା। ଏପଟରେ ରଘୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌରୀ ଏ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ବଢିଆ ହେଇଛି। କାଲି ତ ଭଲ ଗାଁ ମାଇପଙ୍କ ଆଗରେ ଗହଣା ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇ ହଉଥିଲୁ, ଆଜି ଦେଖା ଏଥର ଦେଖେଇବା ଲାଗି କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା ଲାଗି ବି କିଛି ରହିବନି। ଆରେ ଗୌରୀ, ଇଏ ତ କିଛି ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଦେଖ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ଏଇ ବଡ଼ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘରରେ ପରିଣତ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଚମତ୍କାର ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ରଘୁର ଘର ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘରରେ ବଦଳିଯାଏ। ତାପରେ ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖନ୍ତି ରାଜୁର ଘର ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସବୁକୁ ତ ଦେଖି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆମ ଖୁସିକୁ କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା। ଏ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଏ ସବୁ ଦେଖି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟିଯାଉ। ରଘୁ ଏମିତି କହିସାରିବା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ପଟ ଆଖି ଫୁଟିଯାଏ। ସେ ତାର ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଯାଇ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖେ। ସେ ଦେଖେ ତ ରାଜୁର ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସବୁକୁ ଦେଖି ରଘୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ଆଉ କୁହେ, ଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ତୋ ଉପରେ ଅଛି। ଏବେ କହ, ଦେଖେଇବେ ଭଗବାନ ତତେ କୃପା। ଆରେ ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି, ହେଲେ ତୋର ତ ଦୁଇଟା ଫୁଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ମୋର ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବି, ହେଲେ ତୁ ଟିକେ ବି ହେଲେ କିଛି ଦେଖିପାରିବୁନୁ। ଏବେ ଭୋଗ। ଏମିତି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ରଘୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ମନ ସେତିକିରେ ଭରେ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖାଲ ଖୋଳିଦିଅ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ପଡ଼ି ଦରମରା ହୋଇଯିବି। ଆରେ ଇଏ ତମେ କ'ଣ ମାଗୁଛ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ତମେ ଯୋଉ ବରଦାନ ମାଗୁଛ ଏଥିରେ ତମର କ୍ଷତି ହବ। ତମେ ତ ଚାଲି ପାରିବ ନାହିଁ, ତମର ଗୋଡ଼ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଓ ଗୌରୀ, ମୁଁ ତ ସେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ଦରମରା ହେଇ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯିବି। ହେଲେ ସେ ରାଜୁ, ମୁଁ ଦରମରା ହେଲେ ସେ ରାଜୁ ତ ପୁରା ମରିଯିବ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପଙ୍ଗୁ ହେଇ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଏମିତିରେ ତ ବରଦାନ ଆମ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଛି ନା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ସାଧୁ ବାବା ପ୍ରକଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବାବା, ଆପଣ ଏଠି ଅଚାନକ କେମିତି? ତମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲ ବତ୍ସ୍ୟ? କ'ଣ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲି କି ତମେ କାହାର ଜୀବନ ନେଇନିଅ? ଆରେ ମୁଁ ତ ତମକୁ ବରଦାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଥିଲି କି ତମେ ତମର ଜୀବନକୁ ସୁଧାରି ପାର, ଆଉ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି, ନା ମୁଁ ତମକୁ କାହାର ଜୀବନ ନେବା ଲାଗି ବରଦାନ ଦେଇଥିଲି। ତମେ ଇଏ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଯଦି ଏଠାକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତି ତମେ ତ ତାହେଲେ ରାଜୁର ଜୀବନ ନେଇଥାନ୍ତ। ଆରେ ତମେ ତ ତମ ପଡୋଶୀ ଉପରେ ଏତେ ଜଳୁଛ କି ନିଜର ଏତେ କ୍ଷତି ହଉଛି କି ତଥାପି ତମେ ଜାଣିପାରୁନାହଁ। ତମେ ତମ ଖୁସିରେ ଖୁସି ନଥିଲ, ତମକୁ ତ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଥିଲା, ତମେ ଯାହା ବି ମାଗୁଥିଲ ତମକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତମେ ନିଜର ଖୁସିରେ ଖୁସି ନ ହୋଇ ପଡୋଶୀର ଖୁସିକୁ ଦେଖିପାରିଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତମକୁ ବରଦାନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲସେ ଚିହ୍ନି ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୌକା ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ତ ଅନ୍ୟର ଖୁସି ଦେଖିପାରୁନ, ଯାହା ଫଳରେ ତମେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମଠାରୁ ସେ ବରଦାନ ଫେରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବା, ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ମୁଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ବାବା, ମୋତେ ଏବେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିସାରିଛି ବାବା, ଆମକୁ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ଆମେ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ।
ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି। ମୁଁ ମୋର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଫେରେଇ ନେଉଛି। ଏଥର ସବୁ ଆଗ ପରି ହେଇଯିବ। ତମେ ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲ ଏଥର ସେମିତି ଚଳିବ। ତୁମର କର୍ମ ହିଁ ତୁମର ଭଗବାନ ହେବ। ତଥାସ୍ତୁ।